Hello, my dear students. Today, in this class 10th standard second language in English, supplementary reading 3. A great Martha ever chested. A great Martha ever chested. This supplementary reading written by the edited Meha, Mathur and Tessie courses unnantaru. Okay. Hello, my dear students. Let's go to the lesson. Open your textbook, page number 189. Okay. I will read the lesson. Looking to the carefully. Supplementary reading 3. A great Martha ever Chessie. Edited Meher Mathur and Tessie Kushianutu. Introduction. We often come to know from the newspaper accounts how your young soldiers aspire to live and die for our country. They are ready to sacrifice everything. There is profile of a young soldier who gave up his life. At the age of 25, people live and die, but continue to live forever in the hearts of protest patriots. Read on to know and cherish the memory of such great souls. The sand, like his life, slipped away forever as he continued to live on. Enter the Aniputin household and a warm smile will beckon you to step right in, but that's all the smile can do as it beams. From within the confines from a picture frame, a merry memory, painful and brave, the smile belongs to the 25 years old Martha Lieutenant Hanifuddin. As you take a deep breath and try to our and pain becomes from loving of your young life cut short. You will notice a large picture of snow-capped mountain peaks of the Takdra sector in Kargil, now called sub-sector Hanif in memory of Hanifuddin's bravery. Perhaps Hanifuddin of Khalid, as his friends called him, knew what he would be able to give to the nation. It probably examples which Hanifuddin, who hailed from a family of musicians, chose to join the army. Perhaps Hanifuddin also knew that life for him was short and so needed to repeatedly remind himself of his mission. One can only serving from a class for found amongst his belongings which sleeping said we change lives. Fact and ensured that Hanifuddin would battle with the hardships from a tender age. When he was just 8 years old, Hani lost his father, who had been an artist associated with the National School of Drama. Left to take care of 3 young boys, Hanif's mother, Emma Aziz, a vehicle artist,
would often have to live. Hanif and his brothers alone had she traveled with the performance wing of the Information and Broadcasting Ministry, recalls Hema Aziz. I had a touring job and was out very often, and the kinds became very responsible getting up and getting ready for school. Without my having to tell them, I didn't have to tell them in so many words, but may going to work without excuse gave them the message that one's duty is the most important thing in life. Will Anif's elder brother Nafisuddin went on to become a teacher and was at the J.D. Taylor School, New Delhi at the time of the tragedy. His younger brother took to composing music on his Casio. Hanif would often then team up with him on the drums. An introvert, Hanif began to make friends only by the time he was 14 years of age. He would often go out of his way to help people because that gave him a certain kind of joy. In fact, this was the quality his seniors recounted when they came meet me after his death, explains his mother. And he was able to reach out to all Hema mountains that a 77 years old gentleman who paid a condolence visit to Hanifuddin's house recalled how Hanif had approached him with some queries related to Supium. Hanif was a student of Kerala School in New Delhi and applied to the army when he was graduating from Shivaji College, New Delhi, and Hanif didn't know much about the army. The only exposure my sons had was from me. Here I had often gone to the forward areas on performance for the Armed Forces Entertainment Wing. However, 6 months into the Indian Military Academy training, the gentle Hanif was a chairman. During those days, he used to write to me about how thorough the training was. I particularly remember him telling me that they had to take a Masuri bath at midnight. I suppose it was some kind of cold water bath at midnight, remembers Hema. Post training, Hanif joined the 11 Rajputan Red Pulse and was posted at Jaipur and then at Siachen just prior to the Kargil War of 1999. Yet his life for Hanif was always Ekdam Bindas. He dabbled in art, the sketch very well, made beautiful cards out of waste materials, read a great deal, and loved playing the drums, which is where the officers at the Raji Rips as the arm teams of the 11th Rajputan Rifles made him get all his instruments from Delhi and from the music group new called Hanif. Well, there was not enough time to rise up the ranks as he had dreamed. Another of Hanif's wishes did come true
when the subsector was named after him. As a young officer, Honeypad once told his mother how a post, the Nazi post, had been named after a brave soldier. So his bravery does live on in the air of the cold mountains and on the plains. A scholarship now exists in his name, and the family has started a school in Kulu under the Honey Foundation. Despite the pain and loss, Honeypad earned his family a glory that will see them throughout the years. It is the pride that has made Hemaji politically decline the Indian Army's companions offer a petrol pump. There are some families who saw the bread enter his gall. They need his more his mother. This mother is prayer. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೇಶಿಲ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುತಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಹುತಾತ್ಮ. ದ ಎಡಿಟೆಡ್ ನೇಹಾ ಮಥೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸಿ ಕೌಶಿಕ್ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದ್ದು. ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, we often come to know from the newspaper accounts how our young soldiers aspire to live and die for our country. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಸ್ಪೈರ್ ಸೈನಿಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 25. ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಯೂರ ಯೋಧನ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೀಡ್ ಆನ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವನ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ಲೆಫ್ಟಿನ್ ಹನಿಪುತ್ತೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಿವ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರಳು, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರಳಿನ ಹಾಗೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಿವ್ ಆನ್. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮರಳಿನ ಕಣದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಒಂದು ಮರಳಿನ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಂಟರ್ ದ ಹನಿಪುದ್ದೀನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ವಿಲ್ ಬೆಕಾನ್ ಯು ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ರೈಟ್ ಇನ್. ಎಂಟರ್ ದ ಹನಿಪುದ್ದೀನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹನಿಪುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ವಾಟ್ ಫೈಲ್ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ರೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯಾಟ್ ಬೇಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಗು ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರದ
ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರೇಮ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಮಡಿದಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Memory, painful and brave, the smile belongs to the 25 years old Murthy Lieutenant Hanifuddin. As you take up the deep depth of pride to avoid fame and becomes from Navi at the end life cut short, you will notice a large picture, snow-capped mountain peaks of the truck sector of Kargil, now called sub-sector Hanifield memory of Hanifuddin bravery. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶೋಕ, ಅದು ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಎಳ್ದಂಗಾಗ್ತದೆ, ಬಿಡಂಗಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕ್ಕತ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹನೀಫ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವನ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹನೀಫುದ್ದೀನ್ ಖಲೀಫ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹನೀಫುದ್ದೀನನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಖಲೀಫ್ ಅಂತಂದು ಕರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಾವು ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಅವನು ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆರಿ ಹನೀಫುದ್ದೀನ್ ಹೂ ಐಲೈಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರ ಹನೀಫು ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ವಂಶದಿಂದ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದ ಹನೀಫುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹನೀಫುದ್ದೀನ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಚೂಸ್ ದ ಜಾಯಿನ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಆಶೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಹನೀಫುದ್ದೀನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವನು ಸೈನಿಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಅವನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೂ ಸೈನಿಕರ ವೃತ್ತಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. Perhaps Hanifuddin also knows life for the short and needed with the repeatedly remind himself of the mission. One can only surmise from the passport found amongst the belongings which simply said we change lives. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಅವನ ಸೈನಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹನೀಫನಿಗೆ ತಾನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತನಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅನ್ನೋದು. that insurance and Hanifuddin would battle with the hardships from the tender age. ಇವನು ಒಂದು ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಪ್ಪನಿಗೆ ಏನೋ ಅಥವಾ ಹನೀಫುದ್ದೀನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 8 years old. ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹನೀಫುದ್ದೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾದರ್, ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
left to take care of the three young boys. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮೂವರಿದ್ರಂತೆ. ಹನೀಫ್ ಮದರ್ ಹೇಮಾ ಅಜೀಜ್, ಇವರ ಹನೀಫರ ತಾಯಿ ಹೇಮಾ ಅಜೀಜ್ ಈಸ್ ಎ ವೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಇವಳು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟು ಹನೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಹೀಗಾಗಿ ಹನೀಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಶಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ wing of the information broadcasting ministry of recalls ಹೇಮಾ ಅಜೀಜ್. ಈ ಹೇಮಾ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವುದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವಳು ಒಳಗಾಡ್ತಾ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆ ಸಹೋದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹನೀಫರದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹನೀಫರೇ ಆ ಮೂವರು ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The living tell them he didn't tell me many words by going work without excuse, give them message that tends to be the most important thing life. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಂತ ಅವರೇ ಅವರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಹನೀಫ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್, ಹನೀಫನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ನಾಸಿಫುದ್ದೀನ್ ವೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಜೆ ಡಿ ಟೇಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅವರು ಅಣ್ಣ ಸಹೋದರ ಅವನು ಜೆ ಡಿ ಟೇಲರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಡಿ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ. ಈ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶಿಯೋ. ಅಂದರೆ ಆ ಜೆ ಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶಿಯೋ ಸಂಗೀತ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹನೀಫನ ಆಗಾಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಡಿ ದ ಯಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಟು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನೀಫ್ ವುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ವಿತಿನ್ ಹಿಮ್ ದ ಡ್ರಮ್ಸ್. ಆ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಹನೀಫನ ಅವಾಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹನೀಫನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬೆರೆಯದೆ ಅವನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇನ್ ಟ್ರಾವಂಟ್ ಅಂತ. Hanif began to make friends only by the time of the 14 years age. Would often go out in the way help people because it gave them a certain kind of the joy. In fact, this was the quality the seniors recounted when they came to meet me after his death. Explanation and mother. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹನೀಫನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸದಾಕಾಲ ಬೇರೆಯವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇವನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ. ಈ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. And he was able to reach out of the all Yama mountains, and 77 years old gentleman who paid the condolence visit the Hanifuddin house recalled now Hanif had the approach him with some queries related to Sopium. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹನೀಫನು ಸತ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂತಾಪನ ಸೂಚನೆ 77 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಆ ಸೋಪಿಯಂ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹನೀಫ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಮಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. At Hanif didn't know
much about the army. The only export my sons and wife taught me, as I had often gone to the forward areas on the performance for the armed forces entertainment wing. ಹೀಗೆ ಹನೀಫನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇವನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕಿದ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹನೀಫನಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಮಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗ್. However, 6 months into the Indian Military Academy, IMA, Indian Military Academy, training, the gentle Hanif was changed man. During those days, he used to write to me about how the training was. The particularly remember him telling me that they had to take a Masuri bath at midnight. I suppose it was some kind of cold water bath at midnight. Remembers Hema was training. Hanif joined to the 11th Rajputan Rebels and was posted at Jaipur and then at the Siachen just prior to the Kargil War of 1999. ಇಲ್ಲಿ ಹನೀಫನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವನು ಪರಿವರ್ತನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ತರಬೇತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ IMA ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನಗಳು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಶೀತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಮುಖ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಣ್ಣೀರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ನಂತರ ಜೈಪುರ್, ಸಿಯಾಚಿನ್, ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ವರ್ಗವಾಗಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಹನೀಫ್. ಹೀಗೆ ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಹನೀಫನೇ ಒಂದು Yet life is Hanif was always ekdam bindas. He is double in arts, sketched very well, made beautiful cards out of waste material, read a great deal of flute, playing the drums, which is why officers the Raj Rifles in Rajputan Rifles made him read all the instruments from Delhi and from the music group now called Hanif. ಹೀಗೆ ಹನೀಫನ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏಕದಮ್ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಡಿಸುವುದು, ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಬಲಾ ಬಾರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅವನ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ರಾಜ್ಪುತಾನ್ ರೈಫಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದಾನೆ, ಇವನು ಒಂದು ಟೀಮಿನವರಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ, ರಾಜ್ ರೀಫ್ಸ್ ಅಂತ ಟೀಮ್ನವರ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ರಾಜ್ಪುತಾನ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ವಾದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ Three was not enough time to rise up the ranks with the dream. Another Hanif was the wish was come to when the subsector was named after him as a young officer. Hanif had one told mother
the post, the Nanasing post have been named upon the soldiers in bravery of soldiers. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹನೀಫ್ ಧ್ವನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಹನೀಫ್ ಸಾವೆನ್ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಗುಂಪನ್ನು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹನೀಫನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ನಾನಾ ಸಿಂಗ್ನ ವೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇವರಿ ಡೋಸ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ದ ಏರ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ is the scholarship. New Exits is a name and his family started school in Kulu under the Honey Foundation. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮೈದಾನದವರೆಗೂ ಅವನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಂಡರ್ ದ ಹನೀಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಒಂದು ಹನೀಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Despite to the fame, loss, Hanif has earned his family glory. It will them the young players. If you verify that the name Yama Aziz politically declined the Indian Army companions after Indian control come. There are some families who show that entire is born. They need to more size the under of a martai. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೇಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ Hanif was earned to the family and glory and well see them in a years. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಲ್ಲದ ಎಂಬವರೆಗೂ ನೋವು ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನೀಫನ ತಾಯಿ ಹೇಮಾ ಆಜಿಜ್ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಹೇಮಾಜಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪನ್ನು ಹೇಮಾ ಆಜಿಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನೀಫ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದದನ್ನು ಹನೀಫನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂ ಮೀನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರೇಕನ್, ಕಾಲ್ ಇನ್ವರ್ಟ್, ವಿತಿನ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ರೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ photograph, martyr, a soldier who died for a sake of their country, hour in the pain to get over the same feeling, mission, goal, objective for force, service, gus, artist, professional, entertainer, casio, a musical instrument, introvert, a person who is interested in his own thoughts, Sappiram, a religious philosophy that advocates the attainment in the Godhood through prayer, the meditation, simple and strict way of living, exposure, the experience of knowledge, Kulu, a place, Kargil War,
the war between India and Pakistan. Double in heart, the try to draw thought not the seriously. In the air of his bravery was felt by one and all. Okay, answer the questions briefly. First question, the writer speaks a small smile that welcomes anyone who enters Honey House. What more do we know about his smile? Second one, what did Honey choose as a mission? Why did he do so? 3-1. Life for Honey in the beginning was never a smooth shire. Why was it so? 4-1. The ambitions of mother from the home taught the children something. That was that. 5th one, how does the writer describe the introvert Hanif? 6th one, Hanif was a young man with very talent and interested. The ill start this statement drawing support from the text. Okay, there are answer the following questions. Very important in examination. 2 marks questions arise. Okay, this chapter is completed.